Sital Singh from News Moment. Welcome you to News Moment English. Good evening everyone. Today is Friday. We are going to present Moment Friday. It's exclusively a news related with Dabang in the locality. With the help of influential person, it has been alleged that police is not acting to preserve better relations with so-called Dabang persons of the locality. It presents that even women CPVF are prey of Dabang mentality in Asansol. Although we have first woman Chief Minister, Miss Mamata Banerjee in West Bengal. Please stay with us till the end to know all details. Let's start with a stanza of eminent poet or शायर अब्दुल मनाफ इलियासी. चाहते हमें हैं आप तो चाहत कहाँ गई, पहली सी अब वो मोहब्बत कहाँ गई. सुना है कि अभी औरत की हुकूमत है, ऐसे में फिर औरत की हिफाजत कहाँ गई. First Chief Minister, Miss Mamata Banerjee, has done a lot for women. She started Roopsri, Kanyasri and so many projects in West Bengal. Here is Mahila Police Station in Asansol. Many girls or women have been employed as CPVF. But when Dabang persons perform acts against that woman or girl, CPVF polices hesitate to take action against them despite FIR in the police station on last 5th February at 18:25 hours. Now, let me tell that incident. One Nuresa Khatun, inhabitant of road number 10 of Rahmat Nagar, filled an FIR in Hirapur police station on 5th February at 18:25 hours for being beaten when she came forward to save his relatives, who were being beaten on same day in the morning as they didn't obey the dictates of buying rod, sand and other materials from that person. Now, it has been alleged that police didn't take any action despite FIR. Even the works of construction were stopped. Let's hear what Mrs. Jahida Khatun says. एडवोकेट आसनसोल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. मैं नुरेशा, जिसका ये घटना हुआ है जो मेरे रिलेटिव के साथ हुआ है, मैं उसके बारे में ही बता रही हूँ कि कुछ मामूली हादसे हुए जिसमें घर बनाने के लिए ये बात हो रहा था कि उन लोगों ने कहा था कि पहले मुझसे सामान लोगे फिर घर बनेगा. शायद हम लोगों ने उनसे सामान नहीं ली. इसी सिलसिले में जब वो रड आ रहा था तो रड जो है रोक दिया गया और पूछा गया किनका है ये रड. तो नसीम जो हमारे होने वाले बहनोई हैं वो आए, बोले भैया ये तो मेरा रड है. तो बोले आपने मुझसे क्यों नहीं सामान लिया. मारपीट शुरू की, उनके फादर को भी मारा. जब हम लोग को कॉल आया तो मेरी बहन गई तो उन्होंने कहा कि ये आप लोग आपस में बैठ करके बात कर लिया जाए, मारपीट की ज़रूरत नहीं है. फिर भी उन लोगों ने मेरी बहन पे हाथ उठाई, मेरी छोटी बहन को ज़्यादा मारा जिससे उनकी आंख फट गए, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंजर्ड हुई. हम लोग हीरापुर PS गए, FIR करी. FIR में बहुत सारे सेक्शन लगाए गए हैं. अभी तक एक्यूज्ड पर्सन अरेस्ट नहीं हुआ है और PS हीरापुर PS और उन लोगों के बीच में बेहतर ताल्लुकात हैं जिसकी वजह से अरेस्ट शायद रुकी हुई है. मैं देखना चाहती हूँ कि आगे क्या माहौल बनता है. और अभी अभी मुझे ये पता चला है कि नेहाल और जलाल के जो आदमी हैं वो जा करके घर बनाने के लिए मिस्त्री और लेबर को मना कर दिया है कि कल से काम नहीं होगा, रोक दिया जाए. Stay with us for more news after the break. TVS, PSJ, TVS, Play Smart, Play Big. For more information, contact 8695607709 or 180012339999. When local councillor Mr. Bapida of Ward number 83 is asked about police actions, he says, कि पहली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है और जब से वो यहाँ पर मुख्यमंत्री बनी है
तब से बहुत सारा काम महिलाओं के लिए किया है। महिला थाना खोली है, महिला सिटी भेद को भर्ती की है और बहुत सारे जगह में महिला लोग का अपॉइंटमेंट भी हुआ है। कुछ क्षेत्र में ऐसा देखा जा रहा है कि महिला के ऊपर कुछ घटना घटता है और महिला लोग जाके जब महिला थाना में चाहे सिंपल पुलिस स्टेशन में वो लोग FIR करता है, चाहे कोई शिकायत करता है तो पुलिस जल्दी से एक्शन नहीं लेता है। तो इस मामले में अपना मतलब की देखिए, बात है जो पुलिस का मैटर है। पुलिस किसी का पार्शियल करता नहीं है। पुलिस प्रशासन वो डिपेंडेंट है खुद और कानून का मुताबिक चल रहा है। और ये जो चीज कोई भी दो एक बात जो कह रहे हैं ये एक्चुअली अफवाह है। आप कंपेयर बिटवीन देखिएगा वेस्ट बंगाल और अदर स्टेट, ममता बनर्जी का यहाँ का जो प्रशासन जो है आप यूपी से कंपेयर कीजिए, वहाँ से बहुत ज्यादा। हम ऐसा नहीं है किसी को एक्सक्यूज करने की, किसी को घटाने हैं। कोई भी काम है प्रॉम्प्ट एक्शन यहाँ होता है। वो लीगल जगह में जाएगा तो उसको विचार मिलेगा। विचार तो चल ही रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। विरोधी का काम है चर्चा करना, लेकिन अपने हिसाब से बंगाल गवर्नमेंट बहुत अच्छा से चारों तरफ से डेवलप और महिला सुरक्षा और आधा सोए खेला उसका मत खिलाफ वगैरह जो भी है सबका सब इसका शिल्प इंडस्ट्री और ये आपका जो है कल्चरल प्रोग्राम। अब देखिए कोई भी हम लोग का जो इतिहास घट के देखिए बंगाल का जो कल्चर स्टेट का सबसे समझ में आता था। 2011 का बाद कोई कल्चर प्रोग्राम होता था? कोई महापुरुष लोग जो हम लोग का है, रविंद्रनाथ टैगोर, इस्लाम, उसका बाद ये शिल्प साहित्य में जो है सब लोग अगर अलग अलग उसका लिए प्रायोरिटी दिया जाता है। इज्जत से ममता बनर्जी भी बहुत दिल से रिस्पेक्ट करती है और उनका शाखा संगठन जो भी है वो लोगों की मेंटालिटी वही है। तो ये कोई बात नहीं है, विरोधी का बात है, वो होएगा, विरोधी करेगा, इशू नहीं है तो करेगा। शपथ लेने के बाद आप क्या काम करेंगे? पहला काम हम स्टार्ट कर दिए हैं। अभी गार्बेज वगैरह जो है मामला में जो था अभी कुछ है काम, क्योंकि उस जगह में हम देख रहे हैं दर जा रहे हैं, किसी का प्रॉब्लम नोट कर रहे हैं और वो अपने हिसाब से हम उसको देख रहे हैं। और शपथ करने का बात मेरी बात है और काउंसिलर हुआ कराए पार्टी मेरा हुआ देकर हमको नॉमिनेशन दिया। अभी हमको गरीब जो है और यहाँ का जो नहीं भी है सबका हमको खिदमत करना है। मेरा काम है खिदमत करना। हम जितना हो सके सपोर्ट देना फुल्ली और उसके लिए वो आदमी सेटिस्फाइड होगा जरूर। आपके इलाके में अपना जो काउंसिलर इलाका है, इस इलाके में अगर कोई एंटी सोशल काम करता है महिला लोग के केस में, तो आपका उस मामले में आपका क्या? महिला हो और कोई भी हो, ये प्रशासन का काम है। काउंसिलर का काम है सेवा करना। काउंसिलर थाना नहीं है, थाना कोर्ट अलग है। तो प्रोसेस हिसाब से उसको विचार होगा। हम तो किसी को नहीं बोल रहे कि आप केस करो, आप ये करो वो करो। तो मेरा तो मैटर नहीं है ना, मैटर है कि पुलिस का और कोर्ट का। और हम एज ए काउंसिलर यहाँ का जो डेवलप है प्रॉब्लम है उसको फेस करेंगे। काउंसिलर का काम है, काम विचार किसी का करना नहीं है। थैंक यू। Stay with us for more news after the break. इस छोटे से घर में एक महल सी शान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। हर घर की कहानी में यहां रहने वालों के निशान हैं। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। घर में कदम रखते ही मानो सब कुछ आसान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। इन दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है।
ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। It is to be noted that sections like 34, 506, 323, 325, 307, 354, 43 has been slapped on that Dabang persons. News Moment tried to know its details. Let us have its explanations from senior lawyer Mr. Sekhar Chandra Kundu of Asansol Court. आदमी हम लोगों के पास में आता है, उसको कुछ मकसद रहता है। मकसद होता है जो एनी हाउ, जिसको नाम में हम केस करेंगे वो बिलेबल ना होना चाहिए। बिलेबल का मतलब होता है यही, ये अरेस्ट हो जाने का बाद বাংলা বলতে পারবো কেন আমি হিন্দিতে কোনো না না ঠিক আছে, মানে আমি বললাম যদি অসুবিধা হয় ঠিক আছে তাই বলছি। আমাদের প্রত্যেকটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটা মোমেন্টারি রিয়াকশন থাকে। মোমেন্টারি রিয়াকশন বলতে গেলে এটা বোঝায় এই যে আমি যার নামে মামলা করছি সে যদি ভেতরে না ঢোকে, মানে জেলের মধ্যে যদি না ঢোকে, তাহলে যিনি মামলা করছেন তার তৃপ্তিটা হয় না। এরকম ব্যাপার নয় যে আমরা যারা আছি তাদের সত্যি কথা বলতে হবেই এরকম কোনো বিষয়টা নেই। আমাদের কাজ হচ্ছে আমাদের যে মক্কেল যে আছে সেই মক্কেলের মানসিক পরিমণ্ডলটাকে জেনে তাকে যথাযোগ্য হেল্প করা। একজন মহিলা যদি আমার কাছে এসে একটা মামলা করতে চায় 498-এ আইপিসির মামলা, এখানে অনারেবল সুপ্রিম কোর্ট বলেছেন যে যার সাজা 7 বছরের তাকে নোটিশ দিয়ে বেল দিয়ে দেওয়া হবে। আমরা তখন কি করি? আমরা তখন কিছু সেকশনের মধ্যে ঢোকাই, অর্থাৎ তাকে অ্যাটেম্প টু মার্ডার। অ্যাটেম্প টু মার্ডারের 3টি জিনিসের দরকার হয়। একটা হচ্ছে ইন্টেনশন, একটা হচ্ছে নলেজ এবং দি সার্কামস্টান্সেস। যেমন বলে দিচ্ছি, আমি একটা বাচ্চা ছেলেকে মারবো বলে ঠিক করলাম, আমি তাকে গিয়ে একটা মরুভূমির মাঝখানে রেখে দিলাম, দিয়ে চলে এলাম। সেখান থেকে সে হাঁটতে পারবে না, খেতে পারবে না, সে মারা যদি যায়, বা যে অ্যাটেম্পট আমরা যদি করি, এটা হচ্ছে 307। অর্থাৎ আমার ইন্টেনশনটা কি ছিল। ধরে নিন আমি বিষ কিনলাম, কিনে রেখে আমি একটা গ্লাসের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম, তার সঙ্গে কিছু মিশিয়ে দিলাম, দিয়ে একজনকে দিতে গেলাম, সে খেলো না, কিন্তু আমার নলেজ আছে এটা আছে, এটা যদি ও খেয়ে ফেলে তাহলে মারা যাবে। অর্থাৎ অ্যাটেম্প টু মার্ডারের মূল ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে এটা ডেথটা হয়নি, কিন্তু সার্কামস্টান্সেসটা এরকম, যদি ডেথ হতো তাহলে মার্ডার কেসে পড়ত। আপনি দাঁড়িয়ে আছেন, আমি গুলি করলাম, আপনার কানের পাশ দিয়ে গুলি চলে গেল, আপনার কোনো কিছু হলো না। সেখানে হচ্ছে নলেজ এবং ইন্টেনশনটা হচ্ছে এই যে আমি অস্ত্রটা জোগাড় করেছি, আমি গুলি মেরেছি, কিন্তু আপনার লাগেনি। সেই লাগেনি বলে আপনার 307 হবে না, এরকম ব্যাপার না। সেই জন্য 3টে জিনিস দরকার হয়। এক হচ্ছে নলেজ, 2 হচ্ছে ইন্টেনশন, অ্যান্ড দি সার্কামস্টান্সেস, কি অবস্থাতে সেটা হয়েছে। তাহলে 307-এর পানিশমেন্টটা লাইফ হচ্ছে পানিশমেন্ট। এটা যদি আমি যোগ করে দিই তাহলে Stay with us for more news after the Hillview Hospital, SB Gorai Road, Asansol 713304, District
Paschim Bardhaman, West Bengal. Your health is our concern. Dr. Nirjhar Majhi. For more information, contact 9832 25 4695 9434 35 8536. More explanations from Mr. Sekhar Kundu on different sections. অর্থাৎ আমরা তখন ঢুকাই কার পক্ষে? আমরা কিন্তু নিউট্রাল নই, আমরা তো একটা পক্ষে। সেই জন্য আমরা 307টাকে আমরা ঢোকাই। এটা কিন্তু আমরা যদি গান্ধীজির শাস্ত্রে বিশ্বাস করি তাহলে এটা করা উচিত নয়, কিন্তু যদি ওকালতির শাস্ত্রে যদি হয়, কারণ সেখানে হচ্ছে দুটো জিনিস রয়েছে, দুটো ওপিনিয়ন আছে, ভালো খারাপ। এখানে হচ্ছে আমি যেটাকে ধরেছি ওটাই আমার খারাপ, ভালো, ওকেই আমার মাথায় নিয়ে চলি। 34 মানে হচ্ছে 3টি পি দরকার: প্রেজেন্ট, প্রিপারেশন অ্যান্ড পার্টিসিপেশন। তাহলে 34 হলে আমাকে থাকতে হবে ওখানে প্রেজেন্ট, প্রিপারেশন, ডান্ডা ফান্ডাগুলো নিয়ে গেলাম, দ্যাট ইজ প্রিপারেশন, অ্যান্ড পার্টিসিপেশন। মারছে যখন তখন আমি ধর ধর মার মার এইটাই যেটা বলছি, দ্যাট ইজ পার্টিসিপেশন, দ্যাট ইজ 34। 34 কিন্তু পানিশমেন্টের সেকশন নয়। 34 হচ্ছে ইট ইজ নট এ সাবস্টান্সিভ অফেন্স, বাট এটা হচ্ছে একটা অফেন্সকে তার পরিমণ্ডলটাকে বোঝাবার জন্য 34। 325 নিয়ে আপনি বলছিলেন। অ্যাকচুয়ালি আমরা যদি কাউকে এমনি একটা আঘাত করি সেটাকে বলা হয় সিম্পল হার্ট, সেটা হচ্ছে 323 আইপিসির মধ্যে পড়ে। আমি একটা চড় মারলাম, 323 হবে, ঠিক? তো এই যখনই আমি চড় মারলাম তখন হচ্ছে 323, কিন্তু আমি যদি একটা লাঠি দিয়ে মারি তাতে যদি আপনার আঘাতপ্রাপ্ত হন, তাতে যদি আপনি 21 দিন হাসপাতালে ভর্তি থাকেন, ঠিক আছে, তাহলে এটা হচ্ছে গ্রিভিয়াস হার্ট। কিন্তু এই গ্রিভিয়াস হার্টটা হচ্ছে যে উইপনের দ্বারা, সেটা শার্প কাটিং নয়, লাঠি তো শার্প কাটিং নয়। সুতরাং 323 গ্রিভিয়াস হচ্ছে 325। আর যদি গ্রিভিয়াস যদি হয়, আমার কাছে একটা ছুরি থাকে, সেই ছুরি দিয়ে যদি আমি মারি যদি কাউকে, তাহলে এটা হচ্ছে 324। এবং এইটা যদি গ্রিভিয়াস হার্টে হয়, অ্যাকর্ডিং টু দি ডেফিনেশন আন্ডার সেকশন 320 অফ দি আইপিসি, সেই জায়গায় বলে দেওয়া আছে যে কোনটা কোনটা গ্রিভিয়াস হার্ট। দাঁত খুলে চলে গেল, পার্মানেন্ট ডিসেবলমেন্ট হয়ে গেল, হাত ভেঙে গেল, ইমাস্কুলেশন হয়ে গেল, ঠিক আছে, এই ধরনের একটা গ্রুপ অফ সার্কামস্টান্সেস আছে যেগুলোতে হয় 326। For more explanations of Mr. Sekhar Chandra Kundu, please stay with us till the end. বলছে না, এটা হবে না, এটা হতে পারে না, কারণ পিআইএমএল অ্যাক্ট যেটা রয়েছে, সুপ্রিম কোর্ট বলেছে নয়, আইনই হয়েছে পরবর্তীকালে। পিআইএমএল অ্যাক্ট কাদের হয়? সাধারণ মানুষের। মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট কি আপনার হবে? এর হবে? সাধারণ মানুষের হবে? হবে কার? যারা কোটি কোটি টাকা রোজগার করেছে তাদের কিন্তু স্ট্যান্ডার্ডটা আলাদা। তারা কিন্তু বেল পাবে, তারা কিন্তু বেল পাবে, কিন্তু 37-এ এই এনডিপিএসে সে কিন্তু বেল পাবে না। দেয়ার আর সো মেনি ডিসিমিলারিটিস যেটা আমরা অবজার্ভ করেছি। দ্যাট ইজ হাউএভার এ ডিফারেন্ট ইস্যু। তবে আপনার মামলায় পুলিশ করছে কি করছে না, আপনাদের একটা জিনিস করতে পারেন, আপনারা হাইকোর্টে যেতে পারেন। হাইকোর্টে গিয়ে বলুন যে পুলিশ ইনভেস্টিগেশনে কি, কেন তাদেরকে অ্যারেস্ট করেনি, কি তার দিক। হয়তো দেখা যাবে যে ওর ইনজুরি যেটা 307-এর মতন বলা আছে সেরকম কোনো ইনজুরি নেই, হয়তো দেখা যাবে, সেজন্য পুলিশ করছে না। একটা লোককে ঢুকিয়ে দিলাম 307-এর কোনো ইনজুরি নেই, ঢুকিয়ে দিলাম যেহেতু 307 চাই 15 দিন থাকতে হবে, এটা সভ্য সমাজ পারমিট করে না। আশা করি আমি থ্যাংক ইউ। More explanations of sections like 34, 506, 323, 325, 307, 354, 43 is continued. আমি জানি না, ওই কি নাম তো
মহিলার নামটা ভুলে গেছি, দিল্লির খুব ইম্পর্টেন্ট লোক ছিলেন। এরা একসঙ্গে একটা মিটিং করছিল এবং ওই মহিলার উরুতে পুরুষের ঠ্যাংটা ইন্টেনশনালি লাগিয়েছিল, ঠিক আছে? সে জায়গায় 354 হয়েছিল। তার কারণ হচ্ছে মডেস্টি তার হ্যাম্পার। মডেস্টি হচ্ছে আমার নিজের ব্যাপার, আমি নিজে থেকে অ্যালাউ করতে পারি, তখন কোনো কিছু ব্যাপার না। কিন্তু যদি আমি অ্যালাউ না করি তাহলে এটা সঙ্গে সঙ্গে এটা অফেন্স। ঠিক তেমনি আমি যদি কেউ বাথরুমে গিয়ে কোনো মহিলা নগ্ন হয়ে স্নান করছে, আমি উঁকি মারি, আমার টাচ নেই, তবু কিন্তু এটা হচ্ছে আউটরেজিং অফ দি মডেস্টি। যদি দেখা যায় যে আমি তাকে ডিসরোভ করি, ঠিক আছে, ডিসরোভ করি, তাহলে আপনার সেই জায়গাতে ডিসরোভ, আমি শাড়ি জামা যদি আমি খুলে দিই, তাহলেও কিন্তু এটা অন্যায় এবং এটাও একটা আউটরেজিং অফ দি মডেস্টির মধ্যে পড়ে। তাহলে মডেস্টি হচ্ছে, আমরা অনেক সময় করি কি, যেমন স্ত্রী আর স্বামী, সে যে কি আউটরেজিং অফ দি মডেস্টি হয়, আমার মতে এটা হয় না। তার কারণ হচ্ছে এই, যখনই স্ত্রী এবং স্বামী, তখন এটাকে ধরিয়ে নিতে হবে the husband has got some license to touch the body of the wife. সেই জায়গায় কিন্তু 354 হবে না। আবার যদি এটা মহিলা, একটা মহিলার গায়ে হাত দেয়, তার ব্রেস্টটাকে স্কুইজ করে, তাহলে এটা হবে না। কারণ মহিলা নিজে, তার নিজের মডেস্টি আছে, আরেকজনের মডেস্টি আছে, দুটো হচ্ছে প্লাস মাইনাস হয়ে গেলে তার এটাকে হবে না। এখন কোন জায়গাতে কোন মহিলা কি মামলা করেছেন সেটা আমার বিষয়বস্তু নয়, ঠিক আছে। তা আমাদের কাছে যখন আসে, তখন একটা লোক আমার কাছে একটা খরচা করে মামলা করছে, এবং সেই জায়গাতে যেমন মশা গায়ে বসলে রক্ত খাচ্ছে, আমরা যদি এটাকে মেরে দিই, তখন দেখবেন চুলকনিটা অনেকটা বন্ধ হয়ে গেছে, আর যদি উড়ে যায় তাহলে অনেক বেশি চুলকনি থাকে কি না? ঠিক তেমনি যখনই একজন আমার কাছে মামলা করে, মামলা করার পর আপনি 7 दिन के लिए अंदर करवा दीजिए, এবার দেখা গেল 7 দিনে আন্দার, দেখা গেল 14 দিন পর্যন্ত সে আন্দারে আছে, এরপর বলে কি দেখিয়ে না কুछ ম্যানেজ। Stay with us for more news after the break. Angel Vidya Mandir, a seer road to success. We provide classes from 8 to 10, 11 to 12, graduation. We also provide all types of competitive class like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For more information, contact 9932 864067 or 8116183079. Explanations are continued. Patiently remain with us. 506 হচ্ছে ভীতি প্রদর্শন করা। ইংরেজদের আমলে দিল্লি যেহেতু একটা ক্যান্টনমেন্ট এরিয়া ছিল, সেই জন্য 506টা সেখানে নন বেলেবেল। রিসেন্টলি সেটা বেলেবেল করা হয়েছে, কিন্তু ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে 506 হচ্ছে বেলেবেল। 506টা হচ্ছে এরকম, আমি তাকে ভীতি প্রদর্শন করলাম এবং তাতে আপনি ভয় পেলেন। আপনি যদি ভয় না পেয়ে থাকেন তাহলে 506টা অ্যাপ্লিকেবল নয়। আর আপনি কি একটা সেকশন বলছিলেন যেন? 354। একটা মানুষ, একটা মহিলা জন্ম নেওয়ার পরই তার একটা আব্রু থাকে, তার সেন্স থাকুক, তার সেন্স না থাকুক। দীর্ঘদিন আগে একটা পাঞ্জাবের হরিয়ানা হাইকোর্টে একটা মামলা হয়েছিল, পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্টেও গিয়েছিল। সেখানে একজন মেজর আরেকজন মেজরের স্ত্রীর বাড়িতে গিয়েছিল, সেখানে তার একটা বাচ্চা মেয়ে ছিল, খুব বেশি হলো তার বয়স 7-8 সালে। সেই জায়গাতে ওই মেজর গিয়ে ফিঙ্গারিং করেছিল, তার ভ্যাজাইনিটা ফিঙ্গার ইন্ট্রোডিউস করেছিল। এখন প্রশ্ন উঠেছিল এই
তো ওর তো কোনো ফিলিং নেই, যে বাচ্চাটা হলো এটার তো তার ফিলিং নেই। সুপ্রিম কোর্ট বললেন যে একটা মেয়ে যখনই ভূমিষ্ঠ হয় সঙ্গে সঙ্গে তার মডেস্টি নিয়েই সে জন্ম নেয়। মডেস্টি হচ্ছে তার নিজস্ব একটা মানে মহিলা হিসেবে ওটাই হচ্ছে তার সবচেয়ে বেশি দামি জিনিস। সব কিছু হারালেও মডেস্টি যেন না হারায়। রেপ, আমি যদি রেপ করি তাহলে তার তো মডেস্টি তো গেলই, কারণ তার কারণ হচ্ছে যে সে তার যে সবচেয়ে লুকায়িত যে রেসপেক্টেড যে জিনিস সেটা যদি দেখা যায়, জিওপার্ডাইজ হচ্ছে মাই অ্যাক্ট, তাহলে সেটা 376 হবে। দুজন মিলে যদি করে তাহলে 376D হবে, মাস রেপিং যেটা বলে আর কি। তাহলে এমতো অবস্থাতে 354B, 354 এর অনেকগুলো সেকশন আছে। 354 হচ্ছে আউটরেজিং অফ দ্য মডেস্টি, এই ব্যাপারে একটা মামলা আছে। আপনারা তো জানেন যে গিল সাহেব বলে আমাদের একজন। Stay with us for more news after the break. Want to be a doctor? Hold the hands of an expert by D.K. Lal sir. Address Rishi Arbind Nagar, Billa Road, Kulti, Paschim Bardwan. For more information, contact 9832824975. More explanations of sections like 34, 506, 323, 325, 307, 354, 43 is continued. একটা 60 দিন বা 90 দিনের মধ্যে যদি চার্জশিট না হয় তাহলে বেল হয়ে যাবে, ঠিক আছে। আর যদি চার্জশিট হয় তাহলে ভেতর থেকে গেল। এবং এই যে ভেতরে যে থেকে যাওয়া, এই যে যন্ত্রণা, বেল ইজ দ্য রুল, জেল ইজ দ্য এক্সেপশন। বেলটা পাওয়াটা হচ্ছে আমাদের আইনের মুখ্য জিনিস, আর এটাকে ভেঙে দেওয়াটা হচ্ছে একটা এক্সেপশন। যদিও দেয়ার আর সাম রুলিং, এখন দেশের মধ্যে আইনের থেকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ দিকটা অনেক বেশি প্রভাব পেয়ে গেছে, ঠিক আছে। আচ্ছা বলুন আপনি, এই যে সারদার মামলায় তদন্ত কত বছর ভেতরে আছে সে, তা একটা লোক যদি দেখা যায় যে 10 বছরের সাজার মধ্যে বা লাইফ সাজার মধ্যে সে 16 বছর ভেতরেই থেকে আছে, তদন্ত হচ্ছে বলে, এটা নিশ্চয়ই সভ্য সমাজ আশা করে না। সভ্য সমাজ এই ধরনের জিনিস আশা করে না। তাহলে সভ্য সমাজ আশা করে আপনি বিচারটা দিন। আর এই যেগুলো বলছে যে কাস্টডি ট্রায়াল এই সমস্ত যেগুলো ব্যাপার যেগুলো আছে, so far myself is concerned, আমি যেটা মনে করি এটা সঠিক না। কেন না? ধরে নিন একটা লোক বিচারের আগে ও ভেতরে থেকে গেল, 5 বছর পর চার্জ পয়েন্টে হিয়ারিং হল, দেখা গেল চার্জ ইজ গ্রাউন্ডলেস, তাহলে এই 5 বছরটা কিভাবে ফেরত দেবে? ঠিক আছে, আমি একটা মামলা করছি দিনু বাউরি, 11 বছর জেলে আছে, সিপিএম এর আমলে ঢুকেছিল, তৃণমূল তখন আসছে, ঠিক আছে, 11 বছর জেল, এখনো ভেতরে রয়েছে, এখনো বিচার কমপ্লিট হয়নি। এনডিপিএস অ্যাক্ট যদি দেখা যায় যে নার্কোটিক সাবস্টেন্স সেটা একটা ডেফিনিট কোয়ান্টিটির যদি উপরে যদি থেকে যায়, তাহলে এই কোর্টের বেল দেওয়ার ক্ষমতাই নেই, 37 বার আছে। তাহলে একটা লোক সে 10 বছর 8 বছর শুধু বিচারের অপেক্ষায় থেকে যাবে, সভ্য সমাজ এটা আশা করে না। পিআইএমএল অ্যাক্ট, মানি লন্ডারিং এর অ্যাক্টে, সেই জায়গাতে যেটা রয়েছে সেখানে এরকম একটা ধারণা ছিল, সুপ্রিম কোর্টকে 1 महीना उसका अंदर करवा दीजिए, একদম 90 দিন পর্যন্ত সে চেষ্টা করে যাবে যাতে এটা ভেতরে চলে যায়। এটা হচ্ছে মানুষের একটা স্যাডিস্টিক প্লিজার, মানুষের এই জিনিসগুলো এটাকে থাকে।
তা আমাকে যখন পয়সা দিয়ে একটা মামলা করছে, ধরে নিন আমি একটা মামলা করলাম, 4,000 নিলাম, 5,000 নিলাম, 6,000 নিলাম, 10,000 নিলাম, আর দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে যদি বেল হয়ে যায়, তখন কি বলবে? ফালতু ওকিল। ও যদি ভেতরে থাকতো তাহলে ওটা বলতো না। সেই জন্য অনেককে মিথ্যে লিখতে হয়। নেক্সট আমার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে, এই কিন্তু এটা এফআইআর সেকশনটা আমি পড়লাম, এফআইআর যেটা থানা করেছে, এফআইআর করার পরেও কিন্তু পুলিশ কিন্তু অ্যাকিউজডকে এখন পর্যন্ত অ্যারেস্ট করেনি। সেই বিষয়ে আপনার কি মতামত? এটা মতামত বলছি আমি। দেখুন, অ্যারেস্ট যে করতেই হবে এরকম কোনো কিছু ইয়ে নেই। যদি দেখা যায় ইনভেস্টিগেশনের অর্থে অ্যারেস্টে কি জন্য করবে? শুধুমাত্র কাস্টোডিয়াল ডিটেনশন? অ্যারেস্ট করে তার কাছ থেকে কিছু পাওয়ার জন্য, তাকে একটু উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য না। তো যদি দেখা যায় যে যদি পুলিশ মনে করে যে একে অ্যারেস্ট না করলেও চলবে ফর দি টাইম, অ্যারেস্ট নাও করতে পারে। ধরেই নিন যে আপনি মামলা করলেন আর সঙ্গে সঙ্গে 438-এ গেল, মানে অ্যান্টিসিপেটরি বেলে গেল। বেল যদি হয়ে যায় তখন ওই মহিলার কি অবস্থা হবে? একই জিনিস তো। তাহলে সেই জায়গাতে যদি হাকিম বেল দিয়ে যায় তাহলে কোনো কিছু ব্যাপার নেই, আর পুলিশ অ্যারেস্ট না করাটা একটা ব্যাপার, এটা ঠিক না। অনেক সময় এটা আমাদের ধারণা যে অ্যারেস্ট যদি না করা যায় তাহলে আমাদের তৃপ্তিটা হয় না। আমেরিকাতে এইভাবে অ্যারেস্ট হয় না। আমেরিকাতে প্রথমত মামলা হয়, তদন্ত হয়, তদন্তের মধ্যে দিয়ে যদি পরিপূরক এলিমেন্ট যদি পাওয়া যায় তখন সে ভেতরে যায় এবং তারপরে তার বিচারটা। Thank you for watching our video. If you liked it, then please share, subscribe the video. Don't forget to push the bell icon for further notification.